बगदाद वाला मुर्शिद बगदाद वाला मुर्शिद बगदाद वाला मुर्शिद बगदाद वाला मुर्शिद दरबार जिया शे तुमर बगदाद वाला मुर्शिद दरबार जिया शे तुमर बगदाद वाला मुर्शिद मोनेर बसोना पूर्ण होय बगदाद वाला मुर्शिद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताआला अलैहि मुकाशाफातुल कुलूबे उद्धृत करें जे एक व्यक्ति मुहम्मद आरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर दरूदे पाक पढ़तो ना। एक राते स्वप्ने जनाबे रिसालते माआब सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर दीदारेर महान सौभाग्य द्वारा सौभाग्यवान हय। तो आमार आका सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम तार दिके मनोयोग दिलेन ना, आरज करलेन इया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनि कि आमार प्रति असन्तुष्ट जे आपनि आमार दिके मनोयोग दिच्छेन ना? बोललेन ना, आमि तोमाके चिनिई ना। आरज करलेन आमि तो ओलामादेर थेके शुनेछि आपनि आपनार उम्मतके मा थेकेও बेशी चिने थाकेन। इरशाद करलेन ओलामागण सत्य बोलेছে, तबे तुमी आमाके दरूद शरीफ पाठिए तोमार स्मरण कराओ ना। आमार जे उम्मत आमार ऊपर যত দরুদ पाठ करे आमी ताके ततই चिने थाकी। অতঃপর ওই ব্যক্তি প্রতিদিন 100 বার 100 টাইমস দরুদে পাক পাঠ করার অভ্যাস করেন। কিছু সময়ের পর আবারও ভাগ্য জাগ্রত হলো, হুজুর আবারও দয়া করলেন। আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এখন আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি আর কিয়ামতের দিন তোমার শাফাআত করব। কেননা দরুদ পাক পড়তে পড়তে সে হুজুরের প্রিয় হয়ে গেছে, হুজুরকে মহব্বতকারী হয়ে গেছে। আর আমার আকা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে তাকে ভালোবাসে তার কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। হযরত মাওলানা কিফায়েত আলী কাফি শহীদ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, दरूद व रहमत व सलावत हजरत पर पढ़ा कीजिए, जनाब मुस्तफ़ा पर रात दिन सल्ले आला कीजिए, जहाँ तक हो सके उस मुजीब इजाद आलम की सिफतो नातो हम्दो मदहो तहसीनो सना कीजिए। सुब्हानल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बाराक व सल्लम। बरकते गौसे आजमेर आजकेर अनुष्ठाने आमरा शुनबो जे अंतरेर गोपन कथा जानेन गौसे आजम आल्लाहर दानक्रमे आल्लाहर अनुग्रहे आउलियाए किराम अंतरेर गोपन कथाओ जानते पारेन। हजरत सैयदना उमर बज्जार रहमतुल्लाहि ताआला अलैहि बोलेन जे एकदिन पवित्र जुमार दिने गौसे पाकेर साथे आमी जामे मस्जिदे जाच्छिलाम। आमार अंतरे खेयाल आसलो जे जखोनी मुर्शिदेर साथे जुमार नामाजेर जोन्नो आमी जाई तो लोकेरा सामने एसे एसे सालाम करे हाथ मिलिए थाके और एत भीड़ थाके जे जावा कष्टकर हये जाय, आज केउ दृष्टि तुलेও देखছে না। তিনি বলেন যে আমার অন্তরে এই খেয়াল আসা মাত্র গৌসে পাক আমার দিকে দেখলেন আর মুচকি হাসলেন, স্মাইলিং। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকেও গৌসে পাকের হাস্যোজ্জ্বল মুখের বরকত দান করুক। আমরাও মুচকি হাসবো ভালো নিয়তের সাথে, সুন্নত পালনের নিয়তে মুচকি হাসবো। অতঃপর কি হলো, লোকেরা অগ্রসর হচ্ছে, মুসাফাহা করছে আর খুব ভিড় হয়ে গেল। হযরত ওমর রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে এত ভিড় হয়ে গেল, এত ক্রাউড হয়ে গেল যে আমার ও মুর্শিদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে গেল। আমি অন্তরে ভাবলাম, আহা পূর্বেই তো ভালো ছিলাম, যে মুর্শিদের কাছেই ছিলাম আমি। যখনই চিন্তা আসলো তো শেখ আব্দুল কাদের জিলানি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি তো রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন যে ওমর তুমি তো ভিড়ের ইচ্ছে করেছিলে, তুমি তো চেয়েছো যেন ভিড় হয়, তুমি কি জানো না লোকদের অন্তর আমার মুঠোয় আছে,
চাইলে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারি, আর যদি চাই তো দূর করতে পারি। कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर। আলা হযরত গৌসে পাককে ভালোবাসেন, তার মানকাবাত আর ফতোয়া রাজবিয়া শরীফে তার শুভ আলোচনা অত্যন্ত ভক্তির সাথে খুব মাহাত্ম্যপূর্ণ উপাধি দ্বারা করেন। আর এখানে এই পংক্তিতে আরজ করেন যে হুজুর, আল্লাহ অন্তরের চাবি আপনাকে দিয়েছেন, তো এমন অনুগ্রহ করুন আমার অন্তর যে রয়েছে আপনার ভালোবাসার ভান্ডার হয়ে যায়। कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दिए सी कर के ये सीना हो मोहब्बत का खजीना तेरा। সুবহানাল্লাহ। গৌসে পাক অন্তরের কথা জানতে পারেন, অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত, আর দীপ্তমান সত্তা অন্তরের কথা আল্লাহর দান ক্রমে জেনে নিতেন। আর কত সুন্দর ইরশাদ করেন, লোকদের অন্তর আমার মুঠোয় আছে। আল্লাহু আকবার। এক বুজুর্গ হযরত শেখ আবু মোহাম্মদ আল জুনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই, তিনি বলেন, আমি গৌসে পাকের খিদমতে উপস্থিত হলাম। দরিদ্র অবস্থা ছিল আর আমার পরিবারও কয়েকদিনের ক্ষুধার্ত ছিল। আমি সালাম আরজ করলাম, তো শেখ আব্দুল কাদের জিলানি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি হাম্বলি কোন কারণে আমি আরজ করেছি জানেন? গৌসে আজম রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই হজরত ইমাম মুহাম্মদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইকে ফিকহে ফলো করতেন, অর্থাৎ তিনি অনুসারী ছিলেন, তাই এজন্য তাকে হাম্বলি বলা হয়। তো গৌসে পাক সালামের জবাব দিয়ে বললেন, হ্যাঁ আল জুনি, ক্ষুধা আল্লাহর ভান্ডারের মধ্যে একটি ভান্ডার, আর যাকে আল্লাহ তাআলা বন্ধু বানান তাকে ক্ষুধা দান করে থাকেন। আমরা খুব ভয় পাই ক্ষুধাকে, এটা আল্লাহর ভান্ডারের মধ্যে একটি ভান্ডার। গৌসে পাকে নানা জান রহমতে আলামিয়ান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম পেটে পাথর বাঁধতেন, আল্লাহু আকবার, ক্ষুধার্ত থাকতেন, আল্লাহু আকবার। আর এতে এটাও জানা গেল যে সেই বুজুর্গ এসে বলেনি যে হুজুর ক্ষুধার্ত আছি, আমার গৌসে পাক তার অবস্থাকে আল্লাহর দান কমে জেনে নিলেন, নিজেই বলে দিলেন যে ক্ষুধার এই ফজিলত রয়েছে। আল্লাহু আকবার। বাহাজাতুল আসরার খুবই চমৎকার একটি কিতাব, আল্লামা শাতনফি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই, যিনি অনেক বড় আলিম, অনেক বড় কারি আর অনেক বড় ইমাম ছিলেন, তার কিতাব। আর গৌসে পাক রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইয়ের শান ও সম্মান তার এবং তার জীবনী যারা লিখে থাকে এর অসংখ্য রেফারেন্স এই কিতাব থেকে নিয়ে থাকে। তিনি লিখেন যে হযরত আব্দুল মালিক রিয়াল রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই বলেন যে এক রাত আমি গৌসে পাকের মাদ্রাসায় দাঁড়িয়েছিলাম। গৌসে পাকের মাদ্রাসা, গৌসে পাকের আশিকরা মাদ্রাসা নির্মাণ করুন, আর যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে আশিকানে আউলিয়া, তাদের সাহায্য করুন আল্লাহ তৌফিক দিলে। আর নিজ সন্তান পাঠান, ওখানে কন্যাদের পাঠান, যেন আমাদের ছেলে মেয়েরা আলিমা হয়, আলিম হয়, হাফিজ হয়, হাফিজাত হয়, আর আমাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম হয়। তো গৌসে পাক এর মোবারক হাতে লাঠি ছিল। তিনি যখনই বাইরে তাশরিফ আনলেন, তো হযরত আব্দুল মালিক রিয়াল বলেন, আমার অন্তরে খেয়াল এলো যে যদি গৌসে পাক নিজ স্টিক দ্বারা, এই লাঠি দ্বারা কারামত দেখাতেন, প্রফুল্ল হতাম। বললেন, আমার অন্তরে খেয়াল আসা মাত্র তো গৌসে পাক ওই মুহূর্তে, ওই সময় যে লাঠি ছিল জমিনে গেঁথে দিলেন। এখন ওই লাঠি প্রদীপের মতো আলোকিত হয়ে গেল, এর থেকে লাইট বের হচ্ছিল আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোকিত ছিল। অতঃপর হুজুরে পুন্নুর গৌসে সামাদানি কিন্দিলে নুরানি শাহবাজেল আমাকানি শেখ আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদির জিলানি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি হাম্বলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই ওই লাঠিকে উঠিয়ে নিলেন, সেটা আগের মতোই হয়ে গেল। অতঃপর বললেন, বাস হেরিয়াল,
তুমি এটাই চেয়েছো। আল্লাহু আকবার। আল্লাহওয়ালারা অন্তরের কথাসমূহ জানতে পারেন। आप हैं पीरों के पीर और आप हैं रोशन ज़मीर। आप शाहे अतकिया या गौसे आज़म दस्तगीर। আমির আহলে সুন্নত বারগায়ে গাউসিয়াতে আরজ করেন যে আপনি পীরদের পীর, আপনি রওশন জমির। রওশন জমির তাকে বলা হয় যিনি অন্তরের কথা জেনে নেন। তিনি শাহে আতকিয়া, যারা মুত্তাকি পরহেজগার তিনি তাদেরও বাদশাহ, এবং গৌসে আজম দস্তগীর অর্থাৎ তিনি সাহায্যকারী। সুবহানাল্লাহ। आप हैं पीरों के पीर और आप हैं रोशन ज़मीर। आप शाहे अतकिया या गौसे आज़म दस्तगीर। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। এমনইভাবে ইমাম শেখ আবুল বাকা মুকাব্বেরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে আমি শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মজলিসে উপস্থিত হলাম। পূর্বে কখনো উপস্থিত হইনি, না কখনো তার বয়ান শুনেছি। মনে মনে বললাম যে আমি এই অনারবির একটু বয়ান শুনি। মনে রাখবেন আমাদের গৌসে পাক রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অনারবি, আরবি নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে এত জ্ঞান দিয়েছেন নিজ মাহবুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওসিলায় যে আরবের ভাষাবিদরা আশ্চর্য ছিল তার বয়ান শুনে। আর কাসিদে গৌসিয়া যা গৌসে পাক লিখেছেন যে এটি পাঠ করবে তার আরবি ভালো হয়ে যাবে, এটি তার মাহাত্ম্য। তিনি অনারবি, তো তার বয়ান, তার কিতাব ফার্সি তো রয়েছে, আরবি তো রয়েছে। তো তিনি গৌসে পাকের মজলিসে উপস্থিত হলেন, মাহফিলে উপস্থিত হলেন। তো তিনি বললেন যে এই অনারবির বয়ান শুনি। যখন তিনি মাদ্রাসায় প্রবেশ করলেন তো তিনি দেখলেন যে শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কথাবার্তা বলছেন। তো তিনি নিজের কথা থামিয়ে দিলেন আর কি বললেন, তুমি এই অনারবির বয়ান কি শুনবে? দেখুন এখনো বলেনি, অন্তরে চিন্তা করেছিল। আর আমার গৌসে পাক জেনে নিলেন যে সে আমার বয়ান শুনতে এসেছে, যে কেমন বয়ান করে। আল্লাহু আকবার। তখন সে বুজুর্গ বলেন যে আমি গৌসে পাকের খিদমতে উপস্থিত হলাম, আরজ করলাম হজরত আমাকে খিরকা পরান। তো গৌসে পাক বললেন, হে আব্দুল্লাহ, যদি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাকে তোমার পরিণতির সংবাদ না দিত তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নেক বান্দার নিকটে যাই তাকে পরখ পরীক্ষার জন্য, এগুলো ভালো অভ্যাস নয়। যখন আমরা কোনো নেক বান্দার নিকটে যাব ভালো ভালো নিয়ত সহকারে যাব, কারামতের আশা করা উচিত নয়, অন্তরেও চিন্তা না আসা উচিত। আর কারামত দেখার আশা থাকলেও তো পজিটিভ হওয়া উচিত, ইতিবাচক হওয়া উচিত, ভালো হওয়া উচিত। আর স্মরণ রাখবেন আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে গেলে তো দুনিয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়। নাজা, কবর, হাসর, দিনী সম্পদ আর দিনের খিদমত আর দিনের আগ্রহ, আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা, এমন বিষয় চাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত। আর এটিও বলে দিচ্ছি, আল্লাহর নেক বান্দাদের, আল্লাহর ওলিদের ব্যাপারে কুধারণা করা উচিত না। একবার এমন হলো, আমাদের গৌসে পাক শাহেনশাহ বাগদাদ শেখ আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অনেক দামি পোশাক পরিধান করেছিলেন। তো এক ব্যক্তি সে গৌসে পাকের খাদেমকে বলল যে অনেক দামি পোশাক পরিধান করেছেন, এই দামি পোশাক কার জন্য? বললেন এটিও তো গৌসে আজমের। সে মনে মনে ভাবল, আজ তো গৌসে পাক বর্তমান খলিফার জন্যও কাপড় রাখেননি, অর্থাৎ যিনি বর্তমানে মুসলমানদের খলিফা তার চেয়েও দামি পোশাক তিনি পরিধান করেছেন। মাত্রই তিনি কথা চিন্তা করলেন, তার পায়ে কাটা বিঁধে গেল, পেরেক। আল্লাহু আকবার। এবং তিনি এমন গুরুতর আঘাত পেলেন যে অনেকটাই মৃত্যুর কষ্টের মতো। লোকজনের ভিড় হয়ে গেল, সবাই চেষ্টা করছে যেন কাটা বের হয়, কিন্তু বেরই হচ্ছে না। আমি বললাম আমাকে গৌসে পাকের কাছে নিয়ে চলো। তো তারা নিয়ে গেল। গৌসে পাক
শাহেনশাহ বাগদাদ শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই দেখেই বললেন, আবুল ফজল, আমার কাপড়ের ব্যাপারে অভিযোগ করার অধিকার কোথায় পেলে? খোদার কসম, আমি আজ পর্যন্ত এমন কাপড় পরিধান করিনি যা আমাকে আমার রব পরিধানের হুকুম দেয়নি। আল্লাহ হুকুম দেয়, আব্দুল কাদের, ওই হকের পরিবর্তে কাপড় পরিধান করো যা আমি তোমাকে দান করেছি। অতঃপর বললেন, আবুল ফজল, এই লিবাস হলো আমার কাফন, আর কাফন উত্তম কাপড় দ্বারা তৈরি করা উচিত। এমন হাজারো কাফন পরিধান করেছি। তো তিনি তো গসে পাক স্নেহ করলেন, দয়া করলেন, সেই পেরেক, সেই কাটা সেই ব্যক্তির পা থেকে বের করলেন। সেই পেরেক কি ছিল, কাটা কি ছিল? সেটা হলো অভিযোগ যা কাটা হয়ে তার পায়ে বিঁধে গেছে। তো আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে অভিযোগ করা উচিত না। উলামাদের ব্যাপারে অভিযোগ, উলামায়ে হকের আশিকানে আউলিয়া হলো উলামা, তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করা উচিত না। অন্তরেও কিছু না রাখা চাই। স্মরণে রাখবেন, ওয়ালির ব্যাপারে কুধারণা এটা ঠিক না। কখনো কখনো এর শাস্তিও পাওয়া যায়। আবুল হাসান নুরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এক বুজুর্গ, তার এক খাদিমা, নাম ছিল জাইতুনা। শীতের রাত ছিল, জিজ্ঞাসা করেন, কিছু আনবো আপনার জন্য? বললেন, দুধ আর রুটি নিয়ে এসো। সে নিয়ে আসলো। তো হজরতে আবুল হাসান নুরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির নিকট কয়লা, তিনি নিজ হাতে তা উলটপালট করছেন, আর তিনি রুটি নিয়ে খাবার খাওয়া শুরু করে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে যে তিনি খাবার খাচ্ছেন, দুধ তার হাতে গড়াচ্ছে আর কয়লার কালো দাগ লেগে আছে, তো জাইতুনা যে খাদিমা ছিল সে বলল, পরিচ্ছন্নতারও খেয়াল রাখে না। এটা অন্তরে খেয়াল আসলো। কোনো কাজে ঘর থেকে বের হলো, তো অপর এক মহিলা এসে ধরে নিল আর বলল, তুমি আমার কাপড়ের পুটলি চুরি করেছো না? আমি বললাম, আমি চুরি করিনি, কিন্তু সে জবরদস্তি ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। যখন হজরতে আবুল হাসান নুরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি জানতে পারলেন যে আমার যে খাদিমা, আমার যে দাসী, তাকে এক মহিলা ধরে নিয়ে গেছে আর চুরির অভিযোগ করা হয়েছে, তো তিনি পৌঁছালেন, সুপারিশ করলেন তাকে ছেড়ে দাও। বিচারক বলল যে তার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে, তাকে আমি কিভাবে ছাড়ব? ইতিমধ্যে এক মহিলা আসলো যার কাছে সেই পুটলি ছিল। তখন খাদিমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বুজুর্গ তার খাদিমাকে নিয়ে ঘরে পৌঁছালেন আর বললেন, পুনরায় বলবে? সে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল যে হজরত কিভাবে জানতে পারলেন, আর তৎক্ষণাৎ সে তওবা করে নিল। স্মরণে রাখবেন, আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা উচিত, ভালোবাসা উচিত, তাদের দোয়া নেওয়া উচিত, তাদের সুদৃষ্টি নেওয়া উচিত। লক্ষ্য পার হয়ে যাবে। অভিযোগ না করা উচিত, কুধারণা না করা উচিত, আর কাউকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত না। আর আল্লাহওয়ালাদের নিকৃষ্ট মনে করব আমরা? তারা তো আল্লাহর নেক বান্দা। আর মনে রাখবেন, আল্লাহর ওলির সাথে শত্রুতা, তা তো বুখারী শরীফের হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে যে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না। আল্লাহু আকবার। আর এই হাদিসের আলোকে তাফহিমুল বুখারী, যা হজরতে আল্লামা গোলাম রসুল রজবি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা, যে কেউ কোনো অলির সাথে শত্রুতা করবে, এর আলোকে হজরত লিখেন, যে কেউ অলির সাথে শত্রুতা এজন্য করে যে সে আল্লাহর ওলি, তো আল্লাহ তার সাথে যুদ্ধ করবেন, তাকে ধ্বংস করবেন, তার পিছনে এমন লোক লাগিয়ে দেন যারা তাকে কষ্ট দিবে, আর সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় অপমান, এছাড়াও আখিরাতের ক্ষতি তো রয়েছে। আল্লাহর পানা। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের লজ্জা ও অপমান থেকে রক্ষা করুন। মনে রাখবেন যে ওলিদের সাথে শত্রুতা নয়, বরং ভালোবাসা রাখা উচিত। হজরতে আল্লামা মৌলানা আলী কারি রহমতুল্লাহি আলাই মিরকাত শরীফে লিখেন, আইম্মায়ে কিরামের উদ্ধৃতি নকল করেন, দুই ধরনের গুনাহগার এমন রয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। নাম্বার 1, সুদখোর, ভীত হন যারা সুদের কাজ করেন। নাম্বার 2, আউলিয়াদের শত্রু। এটি অনেক বড় গুনাহ, সুদখোরি এবং আল্লাহর ওলিদের সাথে শত্রুতা। হযরত মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার যুদ্ধ করা বান্দার মন্দ মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে,
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তো যার সাথে আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা করেন সে কখনো সফল হতে পারবে না। তো আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে মহব্বত শত্রুতা নয়, শত্রুতা করা উচিত নয়। বা আদব বা নসিব, বে আদব বে নসিব। আদব করুন, কোরআনের, হাদিসের, হুজুরের, আম্বিয়াদের আদব, সাহাবাদের আদব, আহলে বাইতে আতহারদের আদব করুন, ওলিদের আদব করুন, মা বাবার আদব করুন, প্রত্যেক মুসলমানদের আদব করুন, দিনী পুস্তকের আদব করুন, মসজিদের আদব করুন। আদব সম্পন্ন থাকলে ইনশাআল্লাহ আপনার ভাগ্য সুন্দর হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা রহমত দান করুক। তো জুনেদ বাগদাদি তার সুদৃষ্টির এক চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করছি। তিনি বলেন যে আমার পীর মুর্শিদ সিররি সাকাতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই বলতেন যে তুমি বয়ান করো, কিন্তু আমার সাহস হতো না। এক রাতে সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে তাশরিফ আনেন এবং ইরশাদ করেন লোকদের নসিহত করো। বড়ই সৌভাগ্যবান যারা বয়ান করে, দর্শ দেয়, নেকির দাওয়াত দেয়। তো জুনেদে বাগদাদি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন আমি জাগ্রত হলাম এবং তখনই আমার মুর্শিদ সিররি সাকাতি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমি বলার পূর্বেই তিনি অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে বললেন, যতক্ষণ না সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি আমার কথা মানলে না, তখন জুনেদ বাগদাদি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সেদিন সকাল থেকেই জামে মসজিদে বয়ান করা শুরু করে দেন। লোকদের মধ্যে কথা ছড়িয়ে পড়ল আজ জুনেদ বাগদাদি বয়ান করবেন। সেদিনই এক যুবক ইজতিমায় দাঁড়ালো এবং বলল, হযরত এটি বলুন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের ইরশাদ ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিনিন ফা ইন্নাহু ইয়ানজুরু বিনুরিল্লাহ, মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে। এটা তিরমিজি শরীফের হাদিস। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? জুনাইদে বাগদাদি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি মাথা নিচু করলেন, অতঃপর অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, হে যুবক তুমি খ্রিস্টান আর তোমার মুসলমান হওয়ার সময় হয়ে গেছে, ঈমান আনো। সে যুবক বাস্তবেই খ্রিস্টান ছিল। আলহামদুলিল্লাহ এই কারামত দেখে মুসলমান হয়ে গেল। তো আল্লাহ তাআলা নিজ ওলিদের, নিজ নেক বান্দাদের, ঈমানদার এবং আল্লাহকে ভয়কারী যে আউলিয়া কিরাম রয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাদের বিলায়েত দান করেছেন। তাদের আল্লাহ তাআলা অনেক ক্ষমতা দান করেন। আর মনে রাখবেন আল্লাহওয়ালারা আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরসূরিতে অদৃশ্যেরও সংবাদ জানেন আল্লাহর দানক্রমে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজ আউলিয়াদের ভালোবাসা আমাদেরকে দান করুন এবং তাদের অনুসরণ নসিব করুন, গৌসে পাকের ভালোবাসা নসিব করুন এবং তার আনুগত্য ও অনুসরণ নসিব করুন। আমিন বিজাহিন নবী আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। बगदाद वाला मुर्शिद, बगदाद वाला मुर्शिद, बगदाद वाला मुर्शिद, बगदाद वाला मुर्शिद, दरबार जियाशी तुम्हार बगदाद वाला मुर्शिद, दरबार जियाशी तुम्हार बगदाद वाला मुर्शिद, মনের বাসনা পূর্ণ হয় বগদাদ वाला मुर्शिद।